हर नाम वसाए साची गत साच चित लाए गुर की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निदान गुर कृपा ते हर तन पाइयै अन दिन लागै सहज ध्यान रहाओ बिन पिर कामण करे श्रृंगार दो चारणी कहिए नित होए खुआर मन मुख का एह बाद अचार बहु कर्म दृढ़ा में नाम विसार गुरमुख कामण बनिया श्रृंगार शब्दे पिर राखिया उर तार एक पछाण हाँ मैं मार शोभावंती कहिए नार बिन गुर दाते किन न पाया मन मुख लोभ दूजे लुभाया ऐसे ज्ञानी बूझो कोए बिन गुर पेटे मुकत न होए ऐसे ज्ञानी बूझो कोए बिन गुर पेटे मुकत न होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1277 अंग ते दर्ज है, इस दे पहले 4 बंदां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है। इस दी विचार भाई निशान सिंह जी गंडी विंड हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा साहब चबाल आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। अज विदायगी भी है,
संगत वालों प्रबंधक सेवादार वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। होला महला 10 मार्च नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा दमदमा साहब मनाया जाएगा। 28-29 तरीक दिल्ली फतेह दिवस मनाया जाना है लाल किले के बाहर। पिछले सालों की तरह गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब जो 2021 विच आ रहा है। इस चौथी प्रकाश शताब्दी के समागमां का आगाज, इन्हां समागमां की आरंभता 28-29 मार्च नूं दिल्ली फतेह दिवस के समागमां दे नाल ही की जाएगी। सो इन्हां सारे समागमां दे विच सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करिए। बड़ा ये मान वाला ये साडे वास्ते सालाना समागम है दिल्ली फतेह दिवस। इहदे विच आप जी सारे हिस्सा पाया करो, हाजरी भी भरिया करो। अज दे बच्चियां नूं नहीं पता कि सिख राजे भी होए ने भाई, क्योंकि इन्हां ने सानू अज दे रूप विच सानू वेखिया है, पर इन्हां नूं की पता है कि मुगलों की सैकड़े सालों की सल्तनत खालसे ने तोड़ी सी। सो ये बड़े स्वैमान का दिन है। मैं तो बेनती करांगा देशों विदेशों के विच हर गुरुद्वारे दे विच ये दिन मनाना चाहिए। जे असीं अपने बजुर्गों दीयां बरसियां मना सकते हैं तो फिर कौमी दिन क्यों ना मनाया जाए। ये साडा कौमी दिन है कि जदों खालसे ने दिल्ली फतेह की सी। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। भाई निशान सिंह जी गंडी विंड हेड ग्रंथी साहब सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ, ढोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहाँ सो आमी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। निरंकारी निरंजनी जोत धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी की 8वें ज्योति स्वरूप बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी की मुकद्दस चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे पतत पावन कृपा निधान भगत वशल जगत गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी का आनंद मान रहे परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अपार बख्शिश के सदका जो असां जीवन नूं आत्मक जीवन जीवन का बड़े सरल और बड़े सुखैन ढंग दे नाल
ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਤਿਸ ਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 1277 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1278 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਭਾਵ 8 ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਛੜੀ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਚਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਿਓਂ 4 ਛਿਲੜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਦੋਂ ਖਰਚਿਆ ਵਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਐਸਾ ਹਰ ਧਨ ਸੰਚੀਏ ਭਾਈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਜਾਲੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ, ਸੰਗ ਛੋੜ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਨ ਪਾਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਰਹਾਓ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ, ਰਹਾਓ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਤਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਦਿ ਹੋਏ ਨੇ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। तीन रूप है मोहे को सुनो नंद चित लाए। ए भाई नंद लाल जी, साढ़े तीन रूप ने, निर्गुण, सरगुण, गुर शब्द है कहे तोहे समझाए। ये साढ़े तीन रूप ने। निर्गुण स्वरूप जो सानू दिसदा नहीं है, जिवें सानू गर्मी सर्दी लगती है, बेशक गर्मी सर्दी सानू दिसदी नहीं परंतु महसूस होंदी है। और सरगुण स्वरूप ये है जो असी दुनियावी अखां दे नाल भी देख सकते हाँ। जिवें असी कहते हाँ, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। उस कादर दी सिरजी हुई कुदरत नू देखना। कुदरत दे विच जीव जंतु पशु पंछी बनस्पति आदि सारे आ जाते हैं, जो कुछ भी दृष्टमान है। फिर सुभावक रसना तो निकलता भी है, यह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास। और तीसरा स्वरूप है गुर शब्द, ते यह भी साक्षात रूप दे विच प्रतख और समर्थ सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सुहावने तख्त ते प्रकाशमान ने। असी इन्हां दी जो सेवा भगती की गल करनी सी, असी किहड़े ढंग नाल सेवा कर सकते हैं? मन करके असी प्रभु प्यारे दी इबादत नूं करना, बल्कि गल कि असी सेवा भी नहीं कर रहे, बल्कि उसकी इबादत नूं करदियां करदियां असी खुद अपने भला कर रहे हैं। चाहे वो असी निर्गुण स्वरूप विच वेख लीए, सरगुण स्वरूप दे विच देख लीए, जां असी गुर शब्द स्वरूप दे विच वेख लीए, मन करके प्रभु प्यारे दी याद नूं हिरदे विच वसाउणा, उस दे नाल प्रेम मुहब्बत करनी, ये भी उसकी सेवा है। और जो सकादर ने कुदरत नूं सिरजिया होया है, इस कुदरत दे बशिंदियां दी असी किसी ढंग दे नाल हैल्प करते हैं, तो यह भी उसकी सरगुण स्वरूप दे विच सेवा है। गुरबाणी नूं पढ़ना, गुरबाणी नूं सुनना समझना ते दूसरियां विच प्रचारना प्रसारना, ये भी सेवा है। गुरमुख जन्म सकार था गुरबाणी पढ़ समझ सुने ही। भाई साहब भाई गुरदास जी, हे मेरे मना, जे तू प्रभु प्यारे दी सेवा भगती विच लग जावें ते इस ढंग दे नाल तेनू नाम रूपी धन दा खजाना मिल जावेगा। पर याद रखी, ये खजाना तेनू अपने जतनां दे नाल प्राप्त नहीं होना। जिवें बहुत लोग अज कहण लग पे ने, की लोड़ पई है गुरु दी, की लोड़ है गुरबाणी पढ़न दी, की लोड़ है अमृत पान करन दी, बस ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। सचमुच अज दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी अखवाउंदा है। मेरे को बड़ी सूझबूझ है, क्योंकि साडी अवस्था एक खूह दे डड्डू वर्गी बनी हुई है। असी अपने दुआले आले दुआले थोड़ा कुछ जान लिया, असी बड़े वड्डे ज्ञानी हो गए, जानकार हो गए, जां असी बाहरी तौर पर बड़ा कुछ जान लिया, पर सच्चे है अपने बारे असी कुछ भी नहीं जानिया। गल उस तरह की बनी है, रतन मणि गल बांदरे केहो कीम ना जाने। जिवें बांदर दे गल दे विच मणियां दी माला परो के पा दिती जावे, पर उहनूं उहदी कोई सार नहीं हुंदी।
ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ ਗਿਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੜਛੀ ਸਾਓ ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੜਛੀ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਮ ਕਾਲ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਨ ਪਾਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਸਾੜੇ ਆਦਿ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ, ਦੁਖ ਪੱਲਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਸਾਚੀ ਗਤ ਸਾਚੈ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹੇ ਤੋਹੇ ਸਮਝਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਹੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪੱਲਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੋਰੀਆ ਗਾਉਣਾ, ਫੋਗ ਨੂੰ ਪੱਲਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਪੱਲਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਲਟ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ। ਦੁੱਖ ਪੱਲਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪੱਲਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਸਾਚੀ ਗਤ ਸਾਚੈ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਦੀਮ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਦੀਮ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਿਦਾਨ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਤਨ ਪਾਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਰਹਾਓ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਾਮਣ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ।
ठीक है, अज दा श्रृंगार, अज दा फैशन केवल ते केवल दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अज दा जो भी साडा श्रृंगार फैशन है केवल पब्लिक ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, दूसरिਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ जो विषय ते आइए, जिवें एक कामन अपने पति नूं रिझाउण वास्ते श्रृंगार करदी है, परंतु सिर तो साई उठ जावे, वो फिर भी श्रृंगार करे ते परिवार समाज दे विच उसनूं चंगा नहीं गिणिया जांदा, उहनूं दुहचारण कहा जाता है, विचारण कहा जाता है, बल्कि बहुत घटिया शब्दावली वरती जाती है कि ये फैशन कर करके, ये श्रृंगार कर करके किस नूं विखा रही है। बिन पिर कामन करे श्रृंगार, दुहचारणी कहिए नित होए खुआर। क्योंकि होर जो श्रृंगार सी कीता होया लोकां दीयां गल्लां नूं भी सुनिया, परंतु इस हार श्रृंगार नूं विखाउण रिझाउण तो भी विहूणी है। मनुख ने भी इस तरह की एक कोशिश की, परमेश्वर नूं वसार के जो साडे सारियां दा खसम है, साडे सारियां दा पति है। इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई। ते मनुख ने अपने आप नूं धार्मिक अखवाउण वास्ते, धार्मिक विखाउण वास्ते, दूजियां नूं भरमाउण वास्ते तरह तरह के पहरावे तन दे उपर पहनदा है कि मैनूं कोई वेख के कहे कि आ बंदा बड़ा ही धार्मिक है, बड़े श्रृंगार किए। पर जे साडे सिर दे उपर साडा खसम ही नहीं रहा, असीं उहदी भै भावनी च नहीं रहे, फिर जगत दे लोग सानूं की कहणगे, ये पखंडी है, इन्ने ते धार्मिक बाणे नूं लाज ही लाई हुई है। मनुख ने बाहरी तौर ते धार्मिक हार श्रृंगार कर कीता है, परंतु मालक दे नाल प्यार मुहब्बत नहीं है, इस पासे दी कोई सार नहीं है, तो वह जगत विच शोभा नूं प्राप्त नहीं करता। और ये जिहड़े श्रृंगार कीते तरह तरह के कर्मकांड, जिवें असीं पढ़दे हां, ना तू आवें वस बहुत घिणावणे, ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे, ना तू आवें वस तीर्थ नहाइए, ना तू आवें वस धरती धाइए, ना तू आवें वस किते सियाण पै, ना तू आवें वस बहुता दान दे। बल्कि साडे अपने जिहड़े यतन सी वो सारे दे सारे निरार्थक ही साबित होए। असीं जगत नूं भरमाउण दी बड़ी कोशिश कीती। मनमुख का एह बाद आचार, मन दे पिछे चलण वाला व्यक्ति जिहड़ा है उसदा ये रवैया जिहड़ा है वो बाद है, बल्कि व्यर्थ है। वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा है वो साडे बाहरले कर्म कांडां दे उपर रीझदा नहीं है। समय विच रहिंदिआं मैं बेनती जरूर करां, तुसीं सुखमनी साहिब दा पाठ करदे हो, मुबारक है, बहुत चंगी गल। एक तां असीं बाणी नूं सहज नाल पढ़िया करिए, विचार के पढ़िया करिए, ते दूसरा जिथे असीं गुरु घरां दे विच हफ्तावारी सुखमनी साहिब दे पाठ करते हैं, मैं बेनती करा सानू आसा की वार का भी पाठ करना चाहिए है, क्योंकि असी समझ सकीए होर भी असी किहड़े किहड़े कर्म कांडां विखावियां विच पए हुए हैं। असी दुनियावी तौर ते रह गए, पैरी जुत्ती नहीं पाउणी जी, भलेखा खा के रब मिल पवेगा। असी तन ते बस्तर नहीं पहनने जी, रब मिल पवेगा। असी तीर्थां ते चले जाइए जी, रब मिल पवेगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
क्योंकि असी आप गुरबाणी नहीं पढ़ते। जे आप गुरबाणी पढ़ीए ना तो सतगुरु सानू समझ देंदे ने कि हे भाई खूक मल हारी गज गदहा वे भूत थारी गिदुआ मसान बास करियो ही करत है। घुग्गू मट बासी लागे डोल तो उदासी मृग तरवरस दी मोन साधे ही मरत है। बिंद के सदैया तह हेज की बडैया देत बंदरा सदी पाए नांगे ही फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में परवीन एक नाम के बहीन शीन कैसे के तरत है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अमृत बोलने। पग उपेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई। गुरु नानक साहिब दे अमृत बोलने। असी आप गुरबाणी नूं पढ़िया करिए समझिया करिए। मनमुख का यह बाद आचार बहु कर्म दृढ़ावे नाम विसार। परमेश्वर नूं विसार के होरां कर्मां विच लग गया। कर्म धर्म नेम व्रत पूजा पार ब्रह्म बिन जान न दूजा। असी दुनियावी कर्मां धर्मां दे चक्करां विच पै गए। बहुतियां ने असी भरम नूं ही धर्म समझिया होया है। परमेश्वर की याद नूं विसार दिता। विखावे दे कर्म कांडां दे विच असीं उलझ के रह गए। गुरमुख कामण बनिया शिंगार। गुरमुख गुरु दे सन्मुख हो के गुरु दी शरण विच जाके इस जीव रूप इस्त्री दा शिंगार सोहज शोभा बन गई। शब्दे पिर रखिया उर तार। क्योंकि उसने अपने हिरदे विच गुरु दे शब्द दी बरकत नाल परमेश्वर प्यारे दी याद नूं वसा के रखिया होया है। जिस कारण करके उहदे जीवन दा शिंगार बन गया। उन्हें सत संतोख दया धर्म धीरज वर्गे शुभ गुणां दा शिंगार कीता। ते यह शिंगार होया है गुरु दी शरण विच जाके। मालक हिरदे विच वस गया। उहदा जीवन सोहना बन गया। उहदा सुहपण बन गया। एक पछाणे हौमे मार। हुण अपने अंदरों उसने हौमे वाली बिरती नूं दूर कर दिता। मैं करन वाली आदत नूं खत्म कर दिता। केवल ते केवल एक नूं पहचानिया, एक नाल सांझ पाई है। अज साडी सांझ एक नाल नहीं रही। अज असी थां थां दे उपर सांझां ते पालियां पर प्रेम तो वे हुणे रह गए। मित्र कनेरे करथ की मेरा दुख काटे कोय। मिल प्रीतम दुख काटिया शब्द मिलावा होए। इस गल नूं समझण दी लोड़ सी। असी एक ओंकार नूं छड्ड के असी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं छड्ड के इधर उधर भटकन लग पए। और जिन्ना ही असी भटकदे गए उन्ना ही असी खुआर हुंदे गए। गलती सी असी एक दी पहचान एक दे नाल सांझ करनी सी। एक पछाणे हौमे मार शोभावंती कईए नार। उस जीव रूप इस्त्री नूं शोभा वाली वडियाई वाली कहा जा सकता है। ये चंगिया भागां वाली है। सा गुणवंती सा वड भागण पुत्रवंती सीलवंत सुहागण। अचारवंत सा सुगड़ विचखण जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई प्रधाने। हुण ये शब्द नूं सानूं विचारन दी लोड़ सी कि साडी सोहज साडी शोभा किहड़े ढंग नाल बन सकदी है। साडा शिंगार कीता होया साडे पहने हुए धार्मिक पहरावे जिहड़े ने किवें सार्थक हो सकदे ने। गुरु के सिख वास्ते बाणा भी जरूरी है ते बाणी भी जरूरी है। ये नहीं है केवल असी यूनीफॉर्म पाई होवे ते स्कूल जाके पढ़ीए ही ना। जे असी स्कूल की यूनीफॉर्म पाईए तो सानू पढ़ाई भी करनी पवेगी। जे असी गुरु नानक के घर में एडमिशन लई है सिक्खी की दात लई असी बाणा पाया तो साडे कोल बाणी होना भी जरूरी है। बाणी ते बाणा ये दोवें साडियां लोड़ां ने। बिन गुर दाते किणे ना पाया। जीवन दान देन वाले नाम दा दान देन वाले गुरु दी कृपा तो बिना
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਿਣੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਭ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਭ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਈ। 12 ਮਹਾਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੋ ਕੋਏ, हे ਗਿਆਨਵਾਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਸਕੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੋ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣ ਉਹ ਖੜਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਮਤਭੇਦ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਵਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਕੀ ਜਾਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਉਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।